جی سینیٹر صاحب، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. آج چیئرمین سینٹ صاحب بھی نشست کے اوپر آ گئے اور جو اون عباس پہ بھی صاحب کا پروڈکشن آرڈر بھی ہوا، لیکن اعجاز چوئی صاحب کو نہیں لایا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال میں چیئرمین صاحب کے لیے ایک اچھا بہانہ مل گیا ان کو آنے میں ان کا دل تو کہتا ہوگا لازمی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سینٹ میں ویسے بھی کم ہی آتے ہیں نا، وہ مطلب 15-20 منٹ کے زیادہ بیٹھ نہیں پاتے کبھی بھی، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس پہ بھی کافی لوگوں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی مطلب ہمیں کیسے اس کو مطلب اٹھانا ہے چیز کو، کہ مطلب یہ بڑا انقلاب لا گئے چیئرمین صاحب اور آج آ کے انہوں نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے. آج یہ بپی صاحب آ گئے. بھائی وہ گئے تھے کس بات پہ؟ ناراض جس بات پہ ہوئے تھے. میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو وہ ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. سینٹ میں نہیں آتے تھے. اس نے فارن کے ٹور کتنے کیے ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر لیں، اس میں کوئی 10-12 ٹور کیے ہیں اس میں، اور ایسے بھی نہیں کوئی 20-20 لوگوں کا انہوں نے جا کے وہ لیا ہے، اپنا ڈیلیگیشن لے کے گئے. تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ سینٹ سے ناراض تھے. ہاں یہاں تو ویسے بھی آدھا گھنٹہ آتے ہیں، آج بھی آ گئے. تو مین ایشو تھا سینیٹر اعجاز کا. جی جی. سینیٹر اعجاز تو آئے نہیں، تو میرے خیال میں ان کو آج بھی نہیں آنا چاہیے تھا. تو بس بپی ان کا یہ تھا کہ صدارت میں نہیں کر رہا ہوں. بس وہ بپی صاحب کی جو ہے نا وہ ایک بہانہ ان کو مل گیا کہ آنے کا واپس، باقی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. بالکل سینیٹر صاحب، حکومت اور اپوزیشن دونوں الف بھی لیتے ہیں، کوشش بھی ہوتی ہے، عوام سے وعدے بھی وہ کرتے ہیں کہ ہم پارلیمان کی بالادستی کے لیے جنگ لڑیں گے. ایسے اقدامات جو ہیں اس سے پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ سٹنگ گورنمنٹ سے پوچھیں جس میں مطلب پیپلز پارٹی بھی حصے دار ہے اور نون لیگ پہ تو آپ کوئی آبجیکشن کریں ہی نہیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نون لیگ کوئی ایسا کام کرے، یہ کر ہی نہیں سکتے. ایکچولی دیکھیں نون لیگ جو پیداوار ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی ہے، تو وہ تو کر نہیں. پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ انتہائی مطلب سمجھیں کہ افسوسناک ہے اس پوزیشن میں کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی پارٹی ہے، بے نظیر صاحبہ کی لیگیسی کو لے کے چلتی ہے. ان کو ایسے کاموں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. ایکچولی جو مین شکوہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو اسٹینڈ لینا چاہیے. ایسی روایات جو اس ہاؤس کو، اس ایوان کو، اس بڑے ہاؤس کو اگر وہ ڈیمیج کرتی ہیں تو پیپلز پارٹی کو ہم سے اپوزیشن سے زیادہ ان کو لڑنا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، بڑے بڑے عہدے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سارے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 5 ایم پی ہے ان کے پنجاب میں ہیں، 6 ایم پی ہے گورنرشپ ہے. آپ کے پی میں جائیں 4 ایم پی ہے گورنرشپ ہے. چیئرمین سینٹ آپ کے سامنے ہے، ڈپٹی اسپیکر ہے اسمبلی میں، صدارتی چیئر. تو ان کے پاس بڑے بڑے عہدے ان کو آ گئے ہیں، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سودا کوئی مطلب ایسا اوکھا نہیں ہے، بس یہ ٹھیک ہے اس عہدے کو کیا کنٹینیو فار کریں. ایور ہیں؟ دوبارہ انہوں نے عوام کے پاس نہیں جانا، اور پھر کیا نعرہ لے کر جائیں گے جب وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر کمپرومائزڈ ہوں گے؟ تو دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو عہدے ہی زیادہ چاہیے، تبھی ہے نا، تبھی بات نہیں کرتے. اگر ان کو بات کرنی ہو، ہر جو ظلم ہوا ہے، اپوزیشن تو دیکھیں کام کرتی ہے نا. ہم پہ ظلم ہوا ہے، اپوزیشن ہمارے لوگ گرفتار ہیں، ہماری لیڈرشپ گرفتار ہے. عمران خان صاحب گرفتار ہے، اس کی بیوی گرفتار ہے، اس کی بہنیں گرفتار ہوئی. یاسمین راشد آپ کے سامنے ہے، عمر سفرا چیمہ آپ کے سامنے ہے، سینیٹر اعجاز چودھری آپ کے سامنے ہے، محمود رشید آپ کے سامنے ہے. یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کے کون سے لوگ. بھائی ہمارے لوگ تو جیلوں میں پڑے ہیں، یہ تو وہ نام ہے جو فیمس ہیں. تو بات ہے کہ ہم تو اس پہ جب آواز اٹھاتے ہیں تو پہلے پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ بول نہیں پاتے تو کم از کم اپوزیشن کو چھوڑیں تو وہ اپنا آواز تو اٹھائے. وہ آ کے بس کھڑے ہو جاتے ہیں نون لیگ کی حمایت میں. یہ جو کردار ہے یہ افسوسناک ہے. دیکھیں آپ کے دور میں بھی آدھی پارلیمنٹ جیلوں کے اندر تھی، لیکن کبھی رات کے پچھلے پیر ایسے واقعات نہیں ہوئے کہ لوگ یہاں سے جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کا ایک استحقاق ہے، اور آج تک وہ رپورٹ بھی سامنے نہیں یار آئی. دیکھیں بات یہ ہمارے ٹائم کا مطلب سب لوگ بتاتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر جو بھی غلط ہوا مطلب دانستہ طور پہ غیر دانستہ طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سعد رفیق ہو، رانا ثناء اللہ ہو، ایسے لوگوں کو اریسٹ کرنا. سعد رفیق تو پیورلی ایک پولیٹیکل آدمی ہے، رانا ثناء اللہ پولیٹیکل آدمی ہے. ایسے لوگوں کو آپ اریسٹ کر کے آپ کو پتہ ہے تو خان تو نیچے ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں کافی، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لازمی اس کو جو خمیازہ ہے وہ تو قیادت بھگتتی ہے. تو بات یہ ہے کہ باقی جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دوروں میں ایسے کب ہوا تھا، مجھے آپ بتائیں نا کسی کی بیوی بہن کو کب اٹھایا گیا؟ یہ 2 قدم آگے چلے گئے. نہیں 2 قدم نہیں بھائی، یہ تو بات ہی اور ہے نا. بیٹوں کو اٹھا لیں، چھوٹی بیٹیوں کو اٹھا دیں، بچے جو اسکول میں جاتے ہیں ان کو اٹھا دیں. نون لیگ کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ کیا کیا ہے نون لیگ نے؟ یہ کیسے اس کو مثال دیتے ہیں؟ عرفان صدیقی صاحب ایک دن اریسٹ ہوا، اس پہ آسمان اٹھا کے رکھا ہم سب لوگوں نے. میں نے بینگ ایز اے سینٹ ممبر میں نے ہاؤس میں اپنی حکومت کی مخالفت کی. اس وقت میں سینیٹر نہیں تھا، بعد میں ہم آئے، بعد میں بھی اس کی مطلب بات کی، مذمت کی.
इरफान सिद्दीकी को देखें, उसने कितनी मतलब अपनी पार्टी के इस गलत कामों की मजम्मत कभी नहीं करता। जब भी उसको बात करें जी वो आपने भी किया था तो हम भी करेंगे। तो भाई क्या हो गया? आप तो खान को समझते हैं कि भाई खान आपके हिसाब से पॉलिटिकली उसी हिसाब में नहीं पहुंचा। आप तो खुद को कायदे आजम जिन्ना का जानशीन समझते हैं ना, तो आप लोगों को तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो वो अभी भी ऐसे कभी नहीं हुआ। हम इसको अगर कंपेयर करते हैं पीटीआई के दौर से तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ। मुझे आप बताएं ना, एक आदमी का मिसाल बता देंगे जिसकी बेल हुई और उसकी बेल जो है हमारी पार्टी ने खत्म की, उस पर दूसरा केस किया, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बता दें कि कभी उस पर एक अदालत से लेके गए तो दूसरी अदालत में उसमें पकड़ा गया। भाई हमने तो कभी नहीं किया। सेंचुरीज अब हो रही नहीं, सेंचुरीज की बात, रिपीटेशन नहीं हो रही, टारगेट नहीं हो रहा। पहली चीजें हो गई, किस हवाले से होती हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन बात है कि आप उसको हम छुपाएं। ये बता देना, जितनी पीपुल्स पार्टी की या नून लीग की या जो आपने कहा कि सारी लीडरशिप जेलों में थी, किसी की मुलाकात पे पाबंदी थी? मुझे कोई एक केस बता दें जो हाई कोर्ट में गया होगा, हमें इजाजत दें हम खान से मिलने जाएं। यहाँ तो हम खान साहब की मुलाकातों से नहीं निकल पा रहे हैं ना कि नई रवायात। ये तो देखें, नई ट्रेडिशन है कि खान साहब की मुलाकातों से हमारी वकला नहीं निकल पा रहे। डेली हम अदालतों में खड़े हैं, हाई कोर्ट में, जी हमें इजाजत दे दें खान साहब से मुलाकात करें। 26 हफ्तों से सियासी मुझे आप बता दें कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले है कि जरदारी साहब अरेस्ट हुआ उससे मुलाकात पे पाबंदी? अगर नवाज शरीफ अरेस्ट हुआ तो उसके मुलाकात पे पाबंदी। हाँ, अगर नवाज शरीफ के मुलाकात पे बंदे नहीं आते तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है? जरदारी साहब के पास तो बहुत लोग आते थे, मिलते, वो मुलाकातें होती थी उनकी। लेकिन नवाज शरीफ के पास अपने लोग नहीं आते थे। आपको पता है जब वो 2007 में आए थे पाकिस्तान में, जी जी, तो या 2006 में, तो वो कैसे वापस चले गए थे? 20-25 लोग भी नहीं थे। ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे थे कि हम लाहौर एयरपोर्ट में 20-25 बंदे भी खड़े नहीं थे। और अगर ये अपनी लीडरशिप के लिए खड़े नहीं होते तो इसमें खान साहब का कसूर नहीं है। और अगर खान की मोहब्बत में लाखों लोग आ जाते हैं तो ये खान की अपनी जद्दोजहद, ये तनाव खत्म हो सकता है वैसे, और नई रवायात जो नहीं होना नहीं जा रही हैं ये खत्म हो सकती है। देखिए, बात होती है हक और बातिल की जंग होती है। ये हक और बातिल अपनी जगह पे रखें। बात है कि एक मौकूफ है, एक पार्टी, जब तक सही मौकूफ पे हम नहीं आएंगे तो हम 50 मरतबा बैठेंगे। बात है कि आप कत्ल भी करें, आप लोगों को जलील भी करें, आप उनकी बच्चों को उठाएं, उनकी फैमिलीज को रहने न दें, आप मुलाकातों पे पाबंदी हो, फिर कहते हैं कि बैठ भी जाएं। किसके साथ बैठें? इन लोगों के साथ बैठें जो मतलब आज आपने देखा, मैंने सिंध के आईजी का जिक्र किया, सिंध की पूरी जो है पुलिस की मैंने जो कारकर्दगी बताई, तो उसने वो ह्यूमन राइट कमेटी को नहीं भेजा कि आईजी को बुलाएं। यही तो आपकी जो है अपनी अथॉरिटी है कि आप उनको बुलाना नहीं चाहते। बेशक पूरा सूबे का अवाम जलील ख्वार हो, लेकिन सेनेट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो चेयर कर रहा था, उसको इतनी मतलब फुर्सत नहीं हुई कि वो कहे कि चलें जी आईजी को बुलाएं। आईजी आता तो ऐवान की इज्जत में इजाफा होता है। ऐवान में क्या है, हम उससे कोई लड़ाई करते हैं? हम तो उससे पूछते हैं कि भाई हमारे पब्लिक के ये इश्यूज है, लोग अगवा हुए हैं, लोग कत्ल हुए हैं, शागिर्दों पे आपने बेगुनाह गोलियां चलाई हैं, लाठियां चलाई हैं। आप कराची में आ जाए, 290 से ज्यादा लोग जो हैं वो एक्सीडेंट होकर मर गए हैं। ट्रैफिक पुलिस आपके क्या कर रही है? मुस्तफा आमिर का केस आपके सामने है। ये तो फिल्मों में भी नहीं होता। तो हम तो उससे पूछते, तो वो अवाम की भलाई थी ना। अवाम की भलाई होगी तो यही इस हाउस का काम है कि जो लेजिस्लेटर है उस पर बात करें। लेकिन आपने देखा कि चेयरमैन ने जो टूल लाए, क्या टूल अलग लाए? हुकूमत का बंदा लफ्ज निकाले, कमेटी को भेज दो। अपोजिशन का बंदा पूरे सूबे का मामला उठाए, इनको तकलीफ होती है। आपने देखा वो शीरी बीच में बोल पड़ी। सिर्फ ये है कि इनकी हाँ में हाँ मिलाए कि जी आप बड़ा काम करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे। इनके अच्छे काम होंगे हिमायत करेंगे, गलत काम होंगे उसकी निशानदेही करेंगे, अवाम के सामने भी लाएंगे। आखिरी सवाल सर, पार्लियामेंट अब किस तरह मजबूत हो सकती है? अपना वकार किस तरह पार्लियामान बहाल कर सकते हैं? देखिए, सिंपल चीज है। जब असल मैंडेट, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई के लोग आ जाएं तो पार्लियामान का वकार बढ़ेगा। मैं ये कहता हूं कि जो भी जीते, जो भी मतलब जीता हुआ है, उसको ऐवान में आएगा तो उसको अपनी हैसियत का भी पता होगा। अभी एक बंदा बैठा हुआ है, एमएनए हो, सेनेटर की तो इलेक्शन और होती है। एमएनए की बात आ जाए तो एमएनए ही और एमपीएस वही सेनेटर इलेक्ट करते हैं ना। तो लाजमी वो बंदे जब खुद ही सही तरीके से नहीं आए, जाली सीटों पे आए हैं, रिजल्ट पे आए हैं। अभी देखिए, एक बंदा है, उसको पता है कि मैं जीता नहीं, मुझे किसी आपने जितवाया, किसी ने मदद की, वो तो काम भी वैसे करेगा ना। अपनी विल डिसविल उसकी कहाँ होगी? अपने बलबूते पे आया नहीं, पीछे वो एक रस्सी खींची जाएगी, ही विल बी नो मोर एमएनए या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो उस डर के मारे ना बात कर रहा है, तो उससे आप अच्छा काम कौन सा आप कहेंगे कि वो अच्छा काम करेगा? एक्चुअल बंदे जो इलेक्ट होके आएंगे तो वो यहाँ लड़ेंगे भी, बात भी करेंगे, और इंशाल्लाह उससे इस हाउस की तौकीर भी बढ़ेगी। और ये जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, जो पुलिस हो गई या और चीज़ें हो गई, और हमारे जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स है, ये सारे आपके अकाउंटेबल होंगे भी, वो आएंगे भी इंशाल्लाह, डरेंगे भी। बहुत शुक्रिया सर।